Dear students, now we can study the rate of change. Rate of change, meaning of rate of change. Suppose we want to check how the changes in wind velocity changes the temperature. You have to then you have to find the rate of change of temperature with respect to the wind velocity. Similarly, a doctor, suppose a physician who wants to know how small changes in dosage can affect the body's response. Here also, he has to find the rate of change. Similarly, in every situation, almost every situation, we have to get the rate of change. Now, suppose we are given two quantities x and y, which are related in such a way that small change delta x in x produces a change delta y in y. Which is proportional to delta x, and that delta y is proportional to delta x, which means that delta y by delta x is a constant, and let that constant be m. In this case, we say that y changes proportionally or linearly with respect to x. In this case, if we graph y against x, we get a straight line segment with slope m is equal to delta y by delta x. മനസ്സിലായോ? ലീനിയർലി y ഇതെങ്ങനെ വരും? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, with and slope of that straight line is m. Okay, the equation of the line is in the form y equal to mx plus c, where c is a constant, usually called as y intercept. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ വരാം, ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വരാം. മനസ്സിലായോ? വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ, എന്താണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇഫ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ദെൻ വൈ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് by the linear equation. Y is related to x by the linear equation. Linear function y equal to mx plus b, where m equal to delta y by delta x. എന്താണ്? If the variable y changes proportionally with respect to x, then y is related to x by the linear equation y equal to mx plus b, where m is equal to delta y by delta x, and conversely, that is, if y equal to mx plus b and m equal to delta y by delta x, then y changes proportionally with respect to x. അതാണ് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, എമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ, m is called the rate of change of y with respect to x. m is the rate of change of y with respect to x. M is the rate of change of y with respect to x. First problem, suppose that
y changes proportionally with respect to x and the rate of change is 5. Given that y changes proportionally with respect to x and the rate of change is y എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. If y equal to 1 when x equal to 4, find the equation relating y and x എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് y ആൻഡ് എക്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ, y ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്? y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതണം. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് m ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? 5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, m ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c ആൻഡ് m ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? നമുക്ക് m ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, m ഈക്വൽ ടു 5. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? y ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 5x പ്ലസ് c എന്ന് കിട്ടി. ഇനി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? y ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ x ഈക്വൽ ടു 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ y ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. 1 ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു എക്സ് 4 തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലസ് c എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം എന്താ കേട്ടോ? 1 ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് c എന്ന് വന്നു. ദെയർഫോർ c ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് 20 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 19 എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ദെയർഫോർ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5x മൈനസ് 19 എന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? y ഈക്വൽ ടു 5x മൈനസ് 19. ഇതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ടൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് electricity changes proportionally with time and if the price goes from 2 cents per kilowatt hour in 1982 to 3.2 cents per kilowatt hour in 1984, what is the rate of change? What is the rate of change of price with respect to time? And when will the price be 5 cents per kilowatt hour? What will the price be in 1991?
എന്താണ്? The price of electricity changes proportionally with time. And if the price goes from 2 cents per kilowatt hour in 1982, നോക്കൂ, പ്രൈസ് 2 cents per kilowatt hour in 1982 3.2 cents per kilowatt hour in 1984 മാറി കണ്ടോ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് 2 3.2 ആയി മാറി. ഏത് ഇയറിൽ? 1982 1984 പോയപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ, പ്രൈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതാം? പി ഡിനോട്ട് പ്രൈസ് എന്നെടുക്കാം, പ്രൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നെടുക്കാം. പി ഡിനോട്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് എടുക്കാം. ഇൻ എന്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ എഴുതാം. ഇൻ സെൻസ് പെർ kilowatt hour and P denote time in years. ഇയേഴ്സിലാണ് തന്നേണം അല്ലേ? 1982 1984 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇയേഴ്സിലാണ് തന്നേണം. അപ്പോൾ ടൈം ഇൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോക്കൂ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് മാറുന്നത്? 2 cents 3.2 cents ആയിട്ടാണ് പ്രൈസ് മാറുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ എഴുതാം. അപ്പം എനിക്ക് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്തെഴുതാം? 2 3.2 ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്താണ്? 3.2 minus 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1.2 ആണ്. 1.2 cents per kilowatt hour. ആൻഡ് ടൈം എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി എന്താണ്? ടൈം എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് മാറുന്നത്? ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി? ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് ഡെൽറ്റ പി. ടൈം എങ്ങനെയാണ് മാറിയത്? 1982 1984 മാറിയത്. അപ്പോൾ 2 വർഷമാണ് ടൈം വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെഴുതാം? therefore rate of change of price with respect to time in years എങ്ങനെ എഴുതാം? that is equal to delta p by delta t. delta p by delta t that is equal to എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? 1.2 by delta t. delta t ഇവിടെ എന്താണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? 1.2 by 2 വരുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 0.6 എന്ന് വരും. 0.6 എന്താണ്? നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് എഴുതണ്ടേ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ? സെൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ. സെൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ ബൈ ഇയർ. ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആയതുകൊണ്ട് ടിയുടെ യൂണിറ്റ് ബൈ ഇയർ അല്ലേ? പെർ ഇയർ എന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ അല്ലേ? ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക്? ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു, ടൈം. വാട്ട് വിൽ ദ പ്രൈസ് ബി 5 cents per kilowatt hour എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? since P changes proportionally with time അല്ലേ? P changes proportionally with time and rate of change ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ എം ആണ് ഇടുക. എം ഈക്വൽ ടു 0.6 അല്ലേ? 0.6 ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് പി
ആൻഡ് ടി. എന്തെഴുതാം? പി ഈക്വൽ ടു 0.6t പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. വെയർ സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വെയർ സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി given when p equal to p equal to 2 ഇങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. hence what will the price be 5 cents per kilowatt hour. okay, when p equal to 2 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ പി ഈക്വൽ ടു 2 ആവുമ്പോൾ ടി എന്താണ്? ടി ഈക്വൽ ടു 1982 നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ദി അബവ് ഇക്വേഷൻ യു ഗെറ്റ് എന്താണ്? 2 ഈക്വൽ ടു 0.6 ഇൻറ്റു എന്താണ്? T 1982 പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതുക. അതിൽ നിന്നും സി കണ്ടുപിടിക്കുക. സി ഈക്വൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സി ഈക്വൽ ടു ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 2 മൈനസ് 0.6 ഇൻറ്റു 1982 എന്ന് വരും അല്ലേ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. -1187.2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? therefore സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് സി ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? പി ഈക്വൽ ടു 0.6t പ്ലസ് സിക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം? -1187.2. അതായത് 0.6t മൈനസ് 1187.2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് വേണം? അപ്പം ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി 5 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൈസ്? ബി 5 cents per kilowatt hour എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം. വെൻ പി ഈക്വൽ ടു 5 എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 5 ഇടുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 5 is equal to 0.6t അല്ലേ. പി 5 ആവുമ്പോൾ പ്രൈസ് 5 ആവുമ്പോൾ 0.6t മൈനസ് 1187.2 എന്ന് വരും. അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് 1187.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വന്നു? 0.6 എന്ന് വരും. അതായത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 11922 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 എന്ന് വരും. അതായത് 1987 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻസ് എഴുതാം. ഹെൻസ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് 5. Hence the price is 5 cents per kilowatt hour in 1987 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൈസ് ഇൻ 1991. അപ്പോൾ ടി ആണ് തന്നേണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടി ആ തന്നേണ് അല്ലേ. ആദ്യം പി ആ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, രണ്ടാമത് ടി ആ തന്നേണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്? മനസ്സിലായോ? രണ്ട് കേസ്. വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 1991 we get P equal to 0.6 into 0.6t minus 1187.2. അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 0.6 into 1991 മൈനസ് 1187.2 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 7.4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? അപ്പോൾ therefore നമുക്ക് പറയാം, we can say that the price is 7.4 cents
per kilowatt hour in 1991 നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക കേട്ടോ. ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം.